सत श्री अकाल जी। अज की खास रिपोर्ट के विच सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं पट्टी बहमाजरा। अज की खास रिपोर्ट गलबात करांगे भ्रिष्टाचारी मुद्दे की। भ्रिष्टाचारी दुनिया भर च अजिही चुंबक बन के जुड़ चुके हैं कि दिन प्रति दिन अजिहे अनेकां मामले रोजाना सुणन नूं मिल जाते हैं। गल सारी दुनिया की छड्ड भारत की कर लईए तां भावें केंद्र च बैठियां सरकारां होण या फिर सूबा सरकारां तो लैके उपरले तो थल्लड़े सिस्टम तक भ्रिष्टाचारी होण दे इल्जाम अक्सर सुणन नूं मिलदे ने। हालांकि भ्रिष्टाचारी नूं जड़ तो खत्म करन दीयां गल्लां अक्सर नूं भी सुण मिल जांदियां ने, पर जिन्ना समा भ्रिष्टाचार खत्म दीयां गल्लां सुणन नूं खबरां मिलदियां ने, उस तों वध किते भ्रिष्टाचार दे मामले सामने आ जांदे ने, जिहड़े किते ना किते सरकारां दे दाअविਆਂ ते सवाल ही खड़े कर दिंदे ने। हुण गल करदे हां क्यों अज इस मुद्दे ते गलबात करन दी जरूरत पई है। देश की सियासत दे विच एक सियासी पार्टी की एंट्री हुंदी है जो कि भ्रिष्टाचार मुक्त देश बनाउण दीयां गल्लां करदी है। चोण चिन्ह देश की सफाई करन दे लई झाड़ू दा चुणदी है। गल कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी वालों जिथे भ्रिष्टाचार मुक्त देश बनाउण दीयां गल्लां कीतीआं जांदियां ने, उत्थे ही आम आदमी पार्टी के आगू विधायक अते मंत्री भ्रिष्टाचार मामलिਆਂ 'ਚ खुद घिरदे नज़र आउंदे रहिंदे ने। गल भावें दिल्ली जेल 'ਚ बंद दिल्ली के सेहत मंत्री सतेंद्र जैन उन्हां दी कर लईए या फिर दिल्ली की नवीं बनी शराब नीति के घपले के इल्जामों 'ਚ घिरदे नज़र आ रहे दिल्ली के उप मुख मंत्री मनीष सिसोदिया। हालांकि शराब नीति के विच दिल्ली के LG वालों जांच के निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं। इस तरह भ्रिष्टाचार मुक्त अते रंगला पंजाब बनाउण दे दावे कर पंजाब की सत्ता 'ਚ आई मुख मंत्री भगवंत मान की अगवाई वाली आम आदमी पार्टी की सरकार वालों भ्रिष्टाचार मुक्त पंजाब तहत मुहिम चलाई गई, जो कि मुख मंत्री की सहुं चुक समागम तो तुरंत कुछ दिनों बाद ही मुकम्मल रूप के सूबे च पेश की जाती है। मुख मंत्री मान वालों जिस तहत भ्रिष्टाचार रोकू नंबर भी जारी किया जाता है, पर जिथे पंजाब की सत्ता ते काबज हो सूबा सरकार वालों साबका सरकारां अते लीडरां ते भ्रिष्टाचार के इल्जाम लगाउंदिआं कहा गया सी कि पंजाब के कल्ले कल्ले पैसे का हिसाब लिया जाएगा, कोई भी पंजाब का पैसा खाण वालिया बख्शा नहीं जाएगा। पूरे जोरां ते सूबे भर दे नाल नाल बाकी सूबिਆਂ 'ਚ भी पंजाब की भ्रिष्टाचार रोकू मुहिम का प्रचार किया गया। भ्रिष्टाचार मुहिम नूं बूर पैंदा भी नज़र आया है। अनेकां भ्रिष्टाचारी दे मामले सामने आउंदे रहे, पर भ्रिष्टाचार मामले 'ਚ पहला सब तो वड्डा मामला अते सब तो वड्डी कार्रवाई आम आदमी पार्टी के मानसा तो विधायक अते नवीं सरकार के पहले सेहत मंत्री विजय सिंगला के रूप 'ਚ सामने आउंदा है, जिन्हां ते सेहत विभाग 'ਚ भ्रिष्टाचारी के इल्जामां तहत मुख मंत्री मान वालों खुद कार्रवाई कर गिरफ्तारी के हुक्म दिते जाते हैं। इस मामले नाल जिथे आम आदमी पार्टी अते सरकार दे वल्लों भ्रिष्टाचार तहत अपनी ही मंत्री ते कीती जा रही कार्रवाई ते अपनी पिठ थपथपाई जा रही सी, एक मिसाइल कायम करने की गल की जा रही सी, उत्थे ही विरोधी धिरां वल्लों सूबा सरकार की भ्रिष्टाचार मुहिम ते सवाल खड़े करने शुरू कर दिते सन। भ्रिष्टाचार रोकू मुहिम तहत विजय सिंगला तो बाद कांग्रेस के साबका मंत्री साधु सिंह धर्मसोत की जंगलात महकमे 'ਚ होए घोटाले नूं लैके गिरफ्तारी होंदी है। फिर इस घोटाले 'ਚ एक होर कांग्रेसी मंत्री संगत सिंह गिलजियां भी गिरफ्तार होंदे ने। सिलसिला इत्थे नहीं रुकदा। इस तो बाद कांग्रेस के दो होर मंत्री भारत भूषण आशू और श्याम सुंदर अरोड़ा ते भ्रिष्टाचारी मामलों के तहत गाज टेकदी है। इस तो इलावा अकाली भाजपा गठजोड़ सरकार दौरान हुए सिंचाई घोटाले 'ਚ उस समय मंत्री रहे शरणजीत सिंह ढिल्लों और जनमेजा सिंह सेखों ने भी विजिलेंस का सामना करना पैंदा है। इस सब दे विचाले एक बार फिर भ्रिष्टाचार मामला आम आदमी पार्टी के एक होर मंत्री फौजा सिंह सरारी करते नजर आउंदे ने, जिन्हां दी एक कथित ऑडियो भी सामने आउंदी है। इस तो बाद सूबे 'ਚ मान सरकार के पहले 10 महीनों 'ਚ ही 2 मंत्री भ्रिष्टाचार 'ਚ घिरे और मंत्रिमंडल तो बर्खास्त किए गए। पहले 10 महीनों 'ਚ ही 2 मंत्रियों ने भ्रिष्टाचार से जुड़े विवादां ने सूबा सरकार की भ्रिष्टाचार रोकू मुहिम ते बड़े सवाल खड़े कर दिते हैं। हालांकि भ्रिष्टाचार रोकू मुहिम तहत सूबे भर 'ਚ उपरले तो लैके थल्लड़े महकमिਆਂ 'ਚ कई अफसरां ते कार्रवाई की जा चुकी है, पर एक बार फिर सरकार के दाअविਆਂ ਨੂੰ खोखला बयान करदी ਅਤੇ ਮੁੜ सूबा सरकार ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ खड़ा करदी सूबे 'ਚ विजिलेंस ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇੱਕ कार्रवाई जो कि मिति 16 फरवरी 2023 बठिंडा देहाती तो विधायक अमित रतन के करीबी रेशम गर्ग ਨੂੰ जो कि विधायक का प्राइवेट PA दस्सिया जा रहा है, उसनू 4 ਲੱਖ की रिश्वत ਲੈਂਦਿਆਂ रंगे हथी फड़िया गया। मामला बठिंडा के ही पिंड घोदा के सरपंच तो रिश्वत लैण दा सी। हुण इस कार्रवाई नूं लैके पंजाब की सियासत पूरी गरमा चुकी है। जिथे सरकार वालों इस बिना किसी भेदभाव से गलत होने से अपनी ही कार्रवाई करने की गल की जा रही है, उत्थे ही विरोधी पार्टियां वालों इस मामले 'ਚ मुड़ सूबा सरकार नूं आड़े हथी लिया जा रहा है। मामले की शुरुआत करिए तो पूरे मामले 'ਚ अहम शिकायतकर्ता जो कि पिंड घोदा के ही सरपंच सीमा के पति
ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਰਿਸ਼ਮ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਲ ਗੰਢ ਤੁਪ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਕੋਦਾ ਦੇ ਹੀ ਐਸਸੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਲਈ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਆਏ ਪੈਸਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਉਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। ਲੁਟੇਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਲਈ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਰਪਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਇੱਧਰ ਆਪ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, MLA ਬਣ ਗਿਆ ਦਿਹਾਤੀ ਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ BDPO ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਉਸੇ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਵੀ MLA ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਆ, ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਓਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕੀ ਆ ਬੰਦਾ ਸੁਧਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੁਧਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਠਾਣ ਲਈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਤੰਬਰ 2022 ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਈ ਸੀ? ਮਿਲ ਕੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਪਏ? ਮੈਂ 25-26 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗੂਗਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪੰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਫੋਲੋਅਪ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਰਿਸ਼ਮ ਸੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ PA ਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ PA, ਸਰਕਾਰੀ PA ਦਾ ਦੂਜਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਾਰੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਇਹੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਸੌਦੇ ਉਹੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਿੱਟ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਸ਼ਮ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ JE 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪ੍ਰੂਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਮੁੰਤੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਦੇ ਇੱਕ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਤੀ, ਕਦੇ ਦੋ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰੋਕਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਆ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਪੇਮੈਂਟ 78,000 ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਹੋਈ ਹੈ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗੱਲ, 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲਿਓ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤਾਂ 7-8 ਦਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਕੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਦੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ MLA ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ, ਬੈਠ ਕੇ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਉਹਦੀ ਤਿੰਨੋਂ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਮ ਤੇ MLA ਮਿੱਤਰਤਨ ਕੋਟਪੱਤਾ ਦਿਹਾਤੀ ਬਠਿੰਡਾ। ਅਤੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਨੂੰ 3 ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 3 ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ 2 ਦੇ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇ ਦੇਂਗੇ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇ ਕੇ ਜਾਈਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਵਾਪਸ ਪਟਿਆਲੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਮਾਣੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 50,000 ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ, ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਫਿਰ 50 ਦੇ ਦੇ, 4.5। ਪਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੀ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਗਲਵਾਰ MLA ਸਾਹਿਬ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਜਿਓ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਫੜਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਉਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ MLA ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਸਮਾਣੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਪਟਿਆਲੇ, ਨਹੀਂ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਫੜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੈਸੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੈਸੇ ਹਜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਬਣੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲਏ ਮੰਗੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਦੋ ਕੁ ਜਣਿਆਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ। ਬਠਿੰਡੇ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਹ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਲੇਟ ਆਏ ਆ, ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੈਸ਼ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਵਾਪਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੀ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ, 2 ਜਣਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਤੇ MLA ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਲੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਉੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਆਈ। ਮੈਂ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਰਸੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚਲੋ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਪੈਸੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤਾਂ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ।
ਉੱਥੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਘੁੱਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਡੀਓ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਆਓ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲकुल नहीं है जी। ਜਿਹੜਾ ਬੱਗੇ ਵਾਲਾ ਜੋ ਨਿਬੜ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। एकदम ਬੱਗੇ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 5 ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। डेढ़ तो बग्गे तो लेना ही है जी, बग्गे सड़क का सड़क तो चला गया। हाँ। ठीक है, मेरे वाले जो आप कंप्लेंट की है 5 दी, वो 5 ही रहिंदा है लो। वो जो पेमेंट होंगे 8 दी, हाँ। मेरी 17-18 दी पेमेंट कदों तक होएगी, कोई गल मेरी नहीं। ਗੱਲ 5 ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੇਢ ਬਣਦਾ ਹੈ। 8 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1.5 ਬਣ ਗਿਆ। 1.5 ਬਣ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਜੀ 11 ਤਰੀਕ 10, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, 2 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। 3 ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, 25 ਦਾ 25 ਕਰਾ ਦਿਓ। ਪਿਛਲੇ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਿਛਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਜੀ, 8 ਦੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ। 25 ਦੀ 18 ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ 18 ਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ 18 ਦੀ ਹੁਣੇ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈ ਭਾਵੇਂ 5 ਹੀ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 5 ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਸ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਵੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਵੀ ਸੈਕਟਰੀ ਆਊਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਅੱਜ ਕੁਝ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਵੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਫੰਡ ਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ 5 ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਪੂਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਰਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਦੇਣੇ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਐਂ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 2 ਲੈ ਲਓ, ਫਿਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 3 ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਐਂ ਕਰ ਲਓ। 3 ਕਰ ਦੇ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2 ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਪੱਕਾ ਕਰ ਹੀ ਦੂੰਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 2 ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ 3 ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉਧਰੋਂ ਆਇਆ ਸਮਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਣੀ ਮੰਗਲਵਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਆਣਾ, ਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਉਸ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇਰੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਦੱਸ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਰੇਸ਼ਮ ਗਰਗ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। 4 ਲੱਖ ਨੇ ਸਰ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਿਆ? ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਪਲਾਂਟ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਘੁੱਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰਾ ਸਰ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਏਅਰਟੈਲ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜੀ ਸੁਮਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਰ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਅਗਰਵਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਜ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੀ। ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰੇਸ਼ਮ ਗਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੀਏ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਨੇ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਰੇਸ਼ਮ ਗਰਗ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੀਏ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਪੀਏ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ 0 ਟੋਲਰੈਂਸ ਫॉर ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਸਕਾ ਹੋਵੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਿਸਾਬ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਲਿਆ? ਫਿਰ ਜੇ ਆਹੀ ਦੇਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਹਰੇਕ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੱਗੂ। ਆ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕੱਲ, ਕੋਈ 0 ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਕਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਕਾ ਪੁੱਤ
ਭਤੀਜਾ ਭਾਣਜਾ ਵੀ ਆਵੇ ਨਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋ ਕਿ 2017 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ 2017 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬਰਖਾਸਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗੇ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਕੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਲੱਖ ਉਹਨੇ ਮੰਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੇਡ ਪਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਈ ਪਾਰਟ ਕਮੇਟੀ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਕਿਸੇ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਕਿਸੇ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਐਕਸਪੈਲਡ ਪਾਰਟੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰਪਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਨਤੀਜਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰਪਟ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬੂਤ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੱਲ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਪੀਏ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੇਗਾਨਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਆਓ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੋਲੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ, ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ। 10 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਕਰਪਟ ਮੰਤਰੀ ਐਮਐਲਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪਦੇ ਬਗਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਰਪਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨੱਥ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਚੱਕਿਆ, ਨਾ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਚੱਕਿਆ, ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਚ ਹੰਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਚਾਹੇ ਬੇਗਾਨਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚ ਐਸਐਸਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਜੋ ਜਿਹਦਾ ਜਿੰਨੀ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਰੋਲ ਆ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਾਨਯੋਗ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਹਲਕਾ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਦਿਹਾਤੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਅਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਲਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਕਦੇ ਸਰਾਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਤਾ, ਬਟ ਉਹ 'ਤੇ ਲੀਗਲੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਆਡੀਓ ਜੋ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਫਰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੜ ਕੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ
ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਸ਼ੀਮ ਗਰਗ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਡੀਐਸਪੀ ਅਤੇ ਰਸ਼ੀਮ ਗਰਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਹੋਰ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਵਾਏ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜੀ 20 ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਮੈਡਮ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ 50,000 ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਤੋਂ ਮਦਈ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀ ਨੇ ਉਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੇ ਕੁਛ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਚ ਕਰਨੀ। ਹਾਲੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੁਬਾਰੇ ਸਰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ 20 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਜੀ। ਡੀਐਸਪੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਰੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਰਸੀ ਖੁੱਸੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰੁਖ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮੰਤਰੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਿਰਫ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪ ਆਪਣੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮੇ ਭਰਪੂਰ ਰਹੇਗਾ। ਅੰਤ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਘਿਰੇ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਪੱਟੀ ਬਹਮਾਚਰਾਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮੁੜ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ।